different types of plants. Okay, if you learn about different types of plants, what you are going to have? Knowledge. What is the use of this particular knowledge? You feel free, this is not your textbook subject. Okay, this is a general question. All these are very general questions. I am just asking, you came here to learn something about the plants. Okay, different plants are here. Okay, you learn about this plant. Okay, about this plant. Then what is the use for you? You acquired the knowledge. Okay, మీకు ఇక్కడ మొత్తం నాలెడ్జ్ ఇచ్చేసినాం, మొత్తం నాలెడ్జ్ సంపాదించారు. మీకు యూజ్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? ఓకే, ఆక్సిజన్ కావాలి. ఓకేనా? చాలా మంది ఎవరైనా యూజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ చెప్పండి అంటే ఫస్ట్ ఎవరు ఆక్సిజన్ చెప్పరు. సార్ ఫ్రూట్స్ ఇస్తాయి, అవి ఇస్తాయి, ఇవి ఇస్తాయి అని చెప్తారు. మీరు అందరూ గుడ్ పిల్లలు, అందరూ మంచి పిల్లలు. సో ఆక్సిజన్ చెప్పారు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గానిజం. ఓకే, బేసిక్ నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఆన్ ద అర్త్. కదా? దోమకు ఆక్సిజన్ కావాలనా? చీమకు కావాలనా? పాముకు కావాలనా? ఆటో డ్రైవర్ కావాలనా? మీకు, నాకు, కారుకి, పక్షికి. సో ఎవరికైనా ఆక్సిజన్ కావాలి కదా? ఏ షాప్ లో దొరుకుతుంది ఆక్సిజన్? కదా? మీరు ఏ షాప్కి పోయినా ఏదైనా పైసలు ఇస్తేనే వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తారు మనకు. బట్ ట్రీస్, ప్లాంట్స్ మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో, కదా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో మనకు ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాయి. మీరందరూ కరోనాను విన్నారా? కరోనా గురించి చూసారా? ఎవరికైనా కరోనా వచ్చిందనా? ఓకే, వచ్చినా ఏం కదా, నాకు వచ్చింది, మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ వచ్చింది, అయినా బతికినాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెట్ల మధ్యలోనే ఉన్నాం మేము. సో ఆ టైంలో చాలా మంది చనిపోయారు. ఎందుకు చనిపోయారు? కరోనా టైంలో ఆక్సిజన్ తక్కువైంది అందరికి. సిలిండర్లు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ దొరకలేదు. ఆ టైంలో ఒక్కొక్క సిలిండర్ ఎంత తెలుసా? దాదాపు కొన్ని లక్షల రూపాయలు పలికింది ఆక్సిజన్ సిలిండర్. కదా? ఎంత కోటీశ్వర్లైనా, ఎంత డబ్బులున్న వాళ్ళైనా ఆక్సిజన్ దొరక చచ్చిపోయింది. అవునా? సో ఆ కాస్ట్ కనుక మనం ఇప్పుడు చూస్తే, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ హాస్పిటల్కి పోయినా నవ్వే డేస్, అంటే కరోనా టైంలో చాలా ఎక్కువ వేశారు. ఇప్పుడు ఫర్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దే విల్ ఛార్జ్ అరౌండ్ 1500 రూపీస్. 1 లీటర్ ఆక్సిజన్కి 1500 రూపీస్ వేస్తారు. ఒక మనిషి ఒక రోజుకి కనీసం 10 నుంచి 15 లీటర్ల ఆక్సిజన్ తీసుకుంటారు. సో లెట్ us have 10 liters అనుకుందాం. 15,000 rupees per day. Okay, now you can count your age. Okay, 15 years అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదా 14 years అనుకుందాం. ఒక్కొక్క ఇయర్కి 365 days ఇంటూ 15,000 అట్లా కౌంట్ చేసి ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఇట్ మే కమ్ సమ్ lakhs. For 1 year some lakhs will come. Antena? For 10 years some crores will come. If a person will survive up to 100 years, then let us count what is the value of oxygen that we are getting freely from the plants. Is it right? Yes, sir. Are we giving any 1 rupee or 2 rupees or 10 rupees to any plants? No. Yes, that's all. Are we watering the plants in the forest? No. No. The plants which are there in our home, we are giving water. Kada? Yes, sir. So otherwise we are not interested to give the water or any supplements to the plants, even though they are giving oxygen. That is the sacrifice. That is the sacrifice of a plant. Okay? Is it right or not? Yes, sir. Then what we will do, you can see here, there's tamarind are there. You people will come and pluck the tamarind, and mango is there. You will pluck all the mangoes, and if the mangoes are very high, you will take some stones and throw on the tree. Even though the tree will give, sorry, hello.
Good morning, everyone. What's on the fruits? Okay. At that time, some of the branches may fall down from the tree. So let us do one thing. All of you do like this. Do like this. Take 1 or 2 hairs of you. Pluck it. Pluck it. Is it paining or not? Yes. If 1 hair or 2 hair, if you pluck from your head, it's paining. Then what we are doing? We are taking some stones and we are throwing on the trees, especially the trees which are giving fruits. Even though still they are giving the fruits again next year, and then next year till the end of the life of the tree. ఆ ట్రీ చచ్చిపోయేంత వరకు మీకు ఫ్రూట్స్ ఇస్తూనే ఉంటుంది. ఈసారి రాళ్ళు వేసినారు, నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను ఫ్రూట్స్ ఇవ్వనని చెప్తుందా? దాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద ట్రీ. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు, మిమ్మల్ని ఎవరన్నా సార్ కొట్టినాడు అనుకోండి, ఇలా గుర్రుగా చూస్తారు. రోజు కొడుతున్నాను అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? స్కూల్ మానేస్తారు. అట్లా ట్రీస్ మీరు కొడుతున్నారు కదా అని, నీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు కదా అని ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడం స్టాప్ చేస్తే, ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం స్టాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వన్ డే విల్ కమ్, ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డై. ఓకే, that is the problem. That's why we have to protect our nature. Okay, we will pray, we will protect all the trees. Then what about animals? You know, plants and animals are interlinked. You know, most of the flowers here, you can see the yellow color flowers.